स्वागत देश विदेश विच वास्ते सारे ही पंजाबियों का स्वागत करते हैं तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हां नीतू। अंग्रेजी दे विच एक कहावत है कि चेंज इज़ अ स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी कि बदलाव जिंदगी का मसाला है। और ये बदलाव जिहड़ा है ना सुभाविक तौर पर आंदा ही आउंदा, आना भी जरूरी है। तो जदों असीं मौसम की गल करते हाँ तो मौसम जिवें रुत्तां की गल करते हाँ तो 4 रुत्तां जिहड़ियां सानू उत्तर भारत दे विच मिलदियां ने, यानी कि साडे अपने मौसम दे विच जदों बदलाव आउंदा है तो उहदे नाल कई तरह के बदलाव दे विच साडे शरीर नू सुभाविक तौर दे उत्ते फर्क पैंदा है। तो हुण गल करते हैं असी सर्दियां तो गर्मियां वाल जाण वाली रुत की। सो ये बदलाव जिहड़ा वै एक रुत तो दूजी रुत वाल जदों जाईदा असी तो किहड़े-किहड़े फर्क पैंदे ने, किवें साडे जीवन नू, साडी जिंदगी नू या साडे शरीर नू प्रभावित करदा, इस सब बाबत गलबात करन दे वास्ते अज साडे स्टूडियो दे विच माहिर मेहमान जिहड़े पहुंचे ने और जी डायटीशियन मल्लिका गुप्ता जी। स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब तुहाडा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब जो असीं गल करदे ना अपने इस बदलते हुए मौसम की, सब तो पहला पूछना चाहांगे कि बदलते हुए मौसम के उत्ते जिहड़े प्रभाव है साडे शरीर के उत्ते किहड़े-किहड़े ते किदां दिख पैंदे ने? देखो जे आपां पहला गल करिए तो अपनियां 4 रुत आंदियां वा पूरे साल दे विच, जिद्दां गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, उस तो बाद साडा रेनी सीजन आ गया ते पतझड़ आ गई, बहार आ गई जी। ते इहदे नाल जदों एक तां ये कुदरत दा नियम आ के जिहड़ी बदलाव आ वो बहुत जरूरी है। ये अपने नाल कुछ फायदे भी लैके आंदा है ते कोई नुकसान भी लैके आंदा है, बट इनू ਇਹਦੇ मुताबिक सानू अपने शरीर नू ढालना बहुत जरूरी है। जे असी रुत के मुताबिक या सीजन के मुताबिक अपने आप नू नहीं ढालते तो उहदा नुकसान जिहड़ा साडे शरीर नू ही होवेगा। बिल्कुल। जदों असी सर्दी तो गर्मी वाल जाने आ, यानी कि जिहड़ी असी हुण रुत माणदे पए आ, है ना, इस रुत दे विच इस मौसम दे विच किहड़ियां-किहड़ियां आम बीमारियां ने जिहड़ियां बच्चियां तो लैके बजुर्गां तक कह लईए जां हर उम्र वर्ग दे वास्ते आके घेरा पाउंदियां ने? देखो मौसम बदलन दे नाल एकदम जिहड़ा साडा तापमान आ वो बदल जांदा जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ शरीर आ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ शरीर ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल। तो जो असीं गल करते हैं इस मौसम के विच खास तौर के उत्ते तुसीं कहा कि हरेक उम्र वर्ग नूं प्रभावित करता है, चाहे वो बच्चे है, चाहे बजुर्ग आ, तो चाहे वो जवान आ। गल करते हैं असीं सब तो पहलां बच्चों की, क्योंकि जो इक्को दम मार्च का महीना भी हुण जिद्दां चलदा पिया वै, मार्च खत्म होंदिया सार उस वेले क्लासां नवीआं शुरू होंदियां ने ते कपड़े भी साडे इक्को दम बदल जांदे ने, है ना, वर्दियां बच्चिआं दीआं बदल जांदियां ने सब तो पहलां, ते घर दे विच असीं कपड़े भी जिहड़े बदलने शुरू कर दिंदे आ। किवें प्रभावित करदा खास तौर दे उत्ते बच्चिआं नूं इह वाला मौसम? देखो बच्चों दे खास ख्याल रखने की जरूरत होंदी है इस मौसम दे विच। एक तो आपां सर्दियां दे विच बच्चों नूं कपड़े बहुत पवाउने आ जी। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਰॉ ਸੈਲਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ बाहर दी चीज़ कोई ना खावे, घर दा बनिया ताज़ा खाना खावे, ताकि उहदे शरीर दी जिहड़ी इम्यूनिटी आ वो स्ट्रोंग रहे ते उहनूं कोई इन्फेक्शन ना होवे। ये तो गल हुई बच्चों की, जो असीं बजुर्गों की गल करते हैं तो वो भी उस उम्र दे विच आके बच्चे ही बन जाते हैं, है ना। तो उन्होंने ये हुंदा कि हुण मौसम बदलदा पिया तो फटाफट असीं अपने कपड़े जिहड़े वो घटा लईए थोड़े जे। बजुर्गों नूं किहड़ियां बीमारियां आन घेरदियां ने, इहदे बारे जरूर चानना पाओ थोड़ा जिहा। देखो बजुर्गों की जिहड़ी इम्यूनिटी वो भी बच्चों वर्गी होंदी आ, बहुत ज़्यादा घट जाती आ, ते उहदे लई सानू यही ध्यान रखना चाहिए कि सब तो पहली गल कि उन्होंने
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਨ, ਬਾਡੀ ਪੇਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੇਡ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਇਆ, ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਟ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੂਟੀਨ, ਡਾਈਟ ਰੂਟੀਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਬਲੀਕਲ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਖਾਣ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ, ਗੁੱਡ ਫੈਟਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਗਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਗੁੱਡ ਫੈਟਸ, ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣ, ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੀਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ, ਸ਼ਲਗਮ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀਆ ਤੋਰੀ, ਰਾਮਾ ਤੋਰੀ, ਕੱਦੂ, ਟੀਂਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ
ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਤਰੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਏ ਆ, है ना, क्योंकि इस मौसम के अक्सर होंगे कि स्वाद में ज़्यादा चीज़ खाधी जाती है। या गोभी बनाई सी जी, अज गोभी दी परौंठियां बना लियां ते अज गोभी की सब्जी भी बना ली है नाल, ते राती जी मंचूरियन भी बना लिया गोभी का। क्वांटिटी जिहड़ी सब्जी दी ओह किन्नी कुछ होनी चाहिदी है? देखो, जे आपां ICMR दी गाइडलाइंस दे नाल चलीए ते 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स, मतलब 400 ग्राम तुसीं ला लो, 1 पोर्शन साइज 80 ग्राम जी, ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਤਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਟਿਫਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਫਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਣ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛਿਲਕੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਵਾ, ਹਾਈਟ ਵਧਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਉਹ ਪਨੀਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੋਫੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਗ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਿਕਨ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੇਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਚ ਫੂਡ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਇਲਡ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਆ, ਐਲਮੰਡ ਮਿਲਕ ਆ, ਸੋਇਆ ਮਿਲਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70% ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵੇਸਟ ਆ, ਟੌਕਸਿਨਸ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ। ਜੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਠੰਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਸਾ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਸਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 60 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਓਨਾ ਕੀ ਰਵੇ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਧੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਗ ਆ, ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੰਡ ਆ, ਘਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਟੇਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰਬਲ ਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਮਨ ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਵੈਨ, ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੌਂਫ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਅਜਵਾਇਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾਓ, ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਔਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਲ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪਸੀਕਮ ਜੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਪੀਤਾ ਗਾਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਪੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਚਬੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟੇਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੱਲਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਧੁੱਪ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਗ ਯੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਸ਼ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕਿਟ ਆ ਜਾਂ ਆਟਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਯੈਲੋ ਪੈਪਰਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਪਰਸ, ਰੈੱਡ ਪੈਪਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਲਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਗੁੱਡ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਾਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲੌਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਖਾਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਪ ਆ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੋੜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਨੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਪਾਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਆਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੈਲਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫਾਈਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਦਲੀਏ ਦਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਮਕੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਖਾਣਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਦਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ 30% ਦਲੀਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ, 70% ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕੋਦਮ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੋਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸ਼ਿਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਕ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀ ਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਵਿਚਲੀ ਉਮਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਗਲੂਟਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਡੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਫੀਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਟ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਗਾੜੇ ਦਾ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਨੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਆਟੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਮਕੀਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿੱਛਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਲੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਆ
ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਬੁਖਾਰ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 4-4 5-5 ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁੱਡ ਫੈਟ, ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਸੀ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ, ਸਲੀਪ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਔਰ ਸੌਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਬ ਬੰਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੇਂਗੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਨੀ। ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀ ਏ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀ ਏ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਉਹ ਹਾਏ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਪ ਟੌਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੱਬ ਨੂੰ, ਨੀ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੰਜਾਂ ਕੁੜਤੇ ਦੇ